بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستانی فوج میں اعلیٰ سطحی تقرریوں اور تبادلوں کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ISI کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ تقرری ایسے وقت میں ہوئی جب چند دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے کرپشن کے حوالے سے تحقیقاتی کمیشن کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات کے بعد اکنامک سیکورٹی کونسل کا اعلان کیا گیا، جس کی سربراہی وزیر اعظم عمران خان کریں گے اور آرمی چیف اکنامک سیکورٹی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے شامل ہوں گے۔ اسی طرح دو اور انتہائی اہم اداروں کے سربراہان کو بھی اس کونسل میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں عین ممکن ہے کہ جنرل فیض حمید کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ جنرل فیض حمید کو ISI کا سربراہ بنانے کے فوراً بعد اکنامک سیکورٹی کونسل کا قیام اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام رکھتا ہے۔ وہ جنرل فیض حمید جنہیں مافیا کے ہتھ کنڈوں سے مقابلہ کرنے کا خاص ہنر حاصل ہے، ان کی تقرری سے بہت سے لوگوں کو سانپ سونگ گیا ہے اور ان کی تقرری نیشنل ایکشن پلان کے لیے اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مافیا جنرل فیض حمید سے اتنا خائف کیوں ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے مافیا ان کی تقرری سے سخت پریشان ہے؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین کرام، حال ہی میں پاکستانی فوج میں اعلیٰ سطح کی تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں، جن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو ISI کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ اس سے پہلے ISI میں ہی کاؤنٹر انٹیلیجنس سیکشن کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ انہیں اس سال اپریل میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، جس کے بعد وہ GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے عہدے پر تعینات تھے۔ اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر گزشتہ 8 ماہ سے اس عہدے پر فائز تھے اور اب ان کا تبادلہ بطور کور کمانڈر گجرانوالہ کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جنہیں خفیہ ادارے کا سربراہ بنایا گیا ہے، ان کا شمار فوج کے ان افسران میں ہوتا ہے جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ وہی شخصیت ہے جس کے خلاف سیاسی جماعتوں، خاص طور پر نواز شریف کے دور حکومت میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور PTI کی حمایت کا الزام عائد کیا تھا۔ اسی طرح نومبر 2017 میں تحریک لبیک کے فیض آباد دھرنے نے دارالحکومت اسلام آباد کو مفلوج کر دیا تھا۔ اس دھرنے کو ختم کرانے کے لیے نون لیگ کی حکومت نے جنرل فیض حمید کی خدمات حاصل کی تھی اور انہیں دھرنا ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی تھی، جس کے بعد جنرل فیض حمید نے مظاہرین اور حکومت کے درمیان بطور ضامن دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد نون لیگ کی جانب سے بھرپور پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ تو دھرنا دینے والوں کے ساتھ تھے، اسی لیے ان کی بات مان لی گئی۔ یعنی کس طرح سے ان سیاسی جماعتوں نے اپنے ہی اداروں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اسی طرح اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ کا نام بھی منظر عام پر آیا جب انہوں نے اپنے فیصلے میں فوج اور خفیہ اداروں پر بلا وجہ تنقید کی تھی اور ان پر سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کا بھی الزام لگایا تھا، جس کے بعد فوج نے عدالت سے کہا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جو بلا وجہ تنقید کی ہے وہ فوج کی ساکھ کو مجروح کرنے کے مترادف ہے، لہٰذا جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے فوج پر لگائے جانے والے الزامات کو حذف کر دیا جائے۔ یہ وہ معاملات تھے جن کی وجہ سے جسٹس فائز عیسیٰ سسیلین مافیا کی آنکھ کا تارا بن چکے تھے اور پھر لگاتار جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے فوج کے خلاف متنازع بیانات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اور پھر جب عمران خان کی حکومت آتے ہی بیرون ممالک سے پاکستانیوں کی جائیدادوں اور بیرون ملک اکاؤنٹس کی تفصیلات آنا شروع ہوئیں تو اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کا نام بھی آیا، جس کے بعد ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جیسے ہی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا تو مافیا نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور اب جنرل فیض حمید کو خفیہ ادارے کا سربراہ تعینات کر کے مافیا کو پیغام دے دیا گیا کہ جس جنرل کے خلاف تم لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے اب وہی جنرل نیشنل ایکشن پلان کے تحت مافیا کو سیدھا کرنے والا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز اور بلاول زرداری نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں ان دونوں نے عمران خان کی حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بچھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ کرپشن نما سیاست اب اگلی نسل کو منتقل ہو چکی ہے، لیکن انہیں شاید یہ نہیں معلوم کہ یہ صرف 4 دن کی چاندنی ہے، ان سب کی سیاست کی بساط اب لپیٹی جانے والی ہے۔ اسی طرح گزشتہ ویڈیوز میں جس طرح بتایا گیا تھا کہ کچھ تجزیہ کاروں نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہائی پاورڈ کونسل بنائی جائے جو پاکستان کے اقتصادی معاملات اور خارجہ پالیسی کے معاملات کو مانیٹر کر سکے، اور آج وزیر اعظم عمران خان نے اکنامک سیکورٹی کونسل کا اعلان کر کے اس تجویز پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کونسل کی سربراہی وزیر اعظم عمران خان کریں گے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس کے ممبر ہوں گے۔ اسی طرح 2 مزید فوجی اور سویلین افسران اس کے ممبر ہوں گے۔ یہ کونسل پاکستان کے اقتصادی
इक्तिसादी और खारजा पॉलिसी और वो तमाम मुआहदे जो पाकिस्तान के बैरूनी इदारों से होते हैं, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या कोई भी इदारा हो, इन सब की तफसीलात इस कौंसिल के सामने पेश होंगी। ये कौंसिल इन मुआहदों का जायजा लेकर मंजूरियां दिया करेगी। यानी जिस तरह खिलाफत में मजलिस शूरा होती है जो तमाम अहम फैसलों की निगरानियां करती है, इसी तरह की एक मजलिस शूरा बनाई जा रही है। इस मजलिस शूरा में वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ खुद शामिल होंगे और ये मजलिस शूरा ही मुल्क के अहम मामलात के फैसले किया करेगी। और इसको अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो गलत ना होगा कि पाकिस्तान एक कंट्रोल डेमोक्रेसी या फिर खिलाफत नुमा जमहूरियत की जानिब बढ़ता जा रहा है। अब मुल्क के तमाम इदारे इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि ऐसी पार्लियामेंट जिसमें 90% लोग करप्शन और लूट मार में मुलविस हों, ऐसे लोग क्या खाक इकोनॉमिक या फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे? ऐसी नौजायदा और लंगड़ी लूली जमहूरियत के लिए जरूरी है कि ऊपर से मजबूत चेक एंड बैलेंस हो। याद रहे कि इसी तरह की तजवीज जनरल परवेज मुशर्रफ ने सिक्योरिटी काउंसिल की सूरत में दी थी, जिसे माफिया नुमा सियासी जमातों ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया था कि फिर हमारे इख्तियारात छिन जाएंगे। यानी अगर सिक्योरिटी काउंसिल बन जाती तो जरदारी बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन ना कर पाता, ना ही लॉन्चों में डॉलर भर भर कर पैसा बाहर भेज पाता और ना ही नवाज शरीफ को कोई करप्शन करने का मौका मिलता। इसीलिए ये सारे माफिया के कारिंदे चेक एंड बैलेंस के निजाम के खिलाफ हैं। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने आते ही पहले नेशनल एक्शन प्लान को जिंदा किया और फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल बनाकर चेक एंड बैलेंस का एक निजाम कायम कर दिया। अब कोई भी हुकूमत हो वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल में जवाबदेह होगी, कोई खुफिया मुआहदे नहीं कर पाएगा। जितने भी बैरून मुमालिक में किए जाने वाले मुआहदे हैं, चाहे उसका ताल्लुक खारजा पॉलिसी हो या मईशत से हो, इन सब को पहले सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया जाएगा। वहां से जब अप्रूवल मिलेगी तब जाकर उसे नाफिजुल अमल किया जाएगा। ये वो चीज है जिसके जरिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, खास तौर पर IMF और आलमी मालियाती इदारों की चीखें निकल गई हैं। इस काउंसिल के जरिए मुशीर खजाना हफीज शेख रजा बाकिर के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे। अब ये वो काम नहीं कर पाएंगे जो IMF इनसे डिक्टेट करवाता है। अब इन दोनों को वही काम करना पड़ेगा जो पाकिस्तान की हुकूमत चाहेगी। दूसरी तरफ इमरान खान की मुदाखलत के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अभी तक आसिफ जरदारी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया। आसिफ जरदारी सरतोड़ कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाए, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। इस सूरत हाल में जनरल फैज हमीद को ISI के सरबराह की हैसियत से तकर्रुरी अपने अंदर एक पैगाम रखती है और ये बात अब जुबान ज़द आम है कि रियासत ने अब पूरी ताकत के साथ माफिया को खत्म करने का फैसला कर लिया और इस हवाले से जनरल फैज हमीद को एक खास तजुर्बा हासिल है। बरवक्त फैसला साजी, ग्राउंड की सूरत हाल को हैंडल करना और एहतजाजी मुजाहरों और फसादात को कंट्रोल करना इनका खासा है। और आने वाले दिनों में ये सियासी जमातें अगर करप्शन बचाओ मुहिम के तहत फसादात करवाने की कोशिश करती हैं और PTM जैसी तंजीमों का सहारा लेती हैं तो जनरल फैज हमीद इन तमाम हालात से अच्छी तरह निपटना जानते हैं। इसीलिए जनरल फैज हमीद की तकर्रुरी माफिया को हजम नहीं हो रही। इस सूरत हाल में माफिया की कोशिश है कि इमरान खान की हुकूमत को किसी तरह अदम इस्तेहकाम से दो चार किया जाए ताकि रियासती इदारों पर प्रेशर आ जाए और किसी नई डील की राह हमवार हो जाए। कभी सियासी जमातें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान करती हैं तो कभी एहतजाज की बातें करती हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही। 50 आदमी भी एहतजाज के लिए आने पर तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने इस माफिया का असल चेहरा अब देखना शुरू कर दिया है कि जेल में जाते ही इनके लीडर डील करने की सरतोड़ कोशिशें करते हैं और बाहर अपने जियालों और कारकुनान को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो किसी मुकद्दस मिशन के लिए जेल की असीरी काट रहे हैं। लेकिन अवाम की आंखें अब खुलती जा रही हैं, इनके चेहरों से नकाब उतरते जा रहे हैं। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बयान को खास अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि उम्र कैद की दुरुस्त तशरीह की जाए, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि उम्र कैद का मतलब चंद साल कैद के बाद जेल से बाहर आ जाना है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अगर उम्र कैद की दुरुस्त तशरीह कर दी जाए तो मुल्जिम उम्र कैद की जगह सजाए मौत मांगेंगे और उम्र कैद का तसव्वुर भी नहीं करेंगे। इसी तरह ये भी कहा कि किसी मौके पर उम्र कैद की दुरुस्त तशरीह करेंगे। अदालतों के इस रवैये से माफिया सख्त परेशान है। अदालतें भी संजीदा होती जा रही हैं और कड़े फैसले लेने के लिए अपने अपने पर तोल रही हैं और नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाली गिरफ्तारियों में ऐन मुमकिन है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा उम्र कैद की दुरुस्त तशरीह करें। वक्त का तकाजा है कि मुल्क की दिफा के जामिन इदारे ISI के गुमनाम हीरोज, जिन्हें बाज़ औक़ात वतन की खातिर कफन और तदफीन की सादत भी नसीब नहीं हो पाती, ना ही कोई गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है और ना ही कोई एजाजी मेडल या सितारा इम्तियाज मिलता है, बल्कि ISI के ये गुमनाम सिपाही वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार तारीख के तारीख सफात में मुंदमिल हो जाते हैं। इन इदारों का भरपूर साथ दें और इनके खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए इनकी लाजवाल कुर्बानियों
قربانیوں کو خراج تحسین پیش کریں، کیونکہ اسی میں ملک کی بقا کی ضمانت ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔